రైట్ బ్రేకింగ్ చూస్తున్నాం. మూడోసారి రెపో రేటును తగ్గించింది ఆర్బీఐ. 50 బేసిస్ పాయింట్ల మేర తగ్గించారు. 6 నుంచి 5.50% రెపో రేటు దిగి వచ్చింది. ఫిబ్రవరి ఏప్రిల్ నెలలోనూ కీలక వడ్డీ రేట్లను 25 బేసిస్ పాయింట్ల మేర తగ్గించింది. ఈ మేరకు ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా ప్రకటించారు. The Monetary Policy Committee met on the 4th, 5th and 6th of June, that is today, to deliberate and decide on the policy repo rate. And after a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the economic outlook ahead, the MPC decided to reduce, which is widely expected, the policy repo rate under the liquidity adjustment facility by 50 basis points to 5.5%. I repeat, the reduction recommended by the MPC is for 50 basis points to 5.5%. This is with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility rate, which is the STF rate, shall stand adjusted to 5.25%. And the marginal standing facility MSF rate and the bank rate shall stand adjusted to 5.75%. I shall now briefly set out the rationale for these decisions. Inflation has softened significantly over the last 6 months from above the tolerance band in October 2024 to well below the target. Latest numbers are 3.2% with signs of a broad-based moderation. The near-term and the medium-term outlook now gives us confidence of not only a durable alignment of headline inflation with the target of 4%. You are aware we had earlier projected for this year an average inflation of 4% as excluded in the last meeting, but also the belief that during the year it is now likely to undershoot the target at the margin. While food inflation outlook remains soft, core inflation is also expected to remain benign with easing of international commodity prices in line with the anticipated global growth slowdown. The inflation outlook therefore for the year is now being revised downwards from our earlier forecast of 4% to 3.7%. Growth, on the other hand, remains lower than our aspirations amidst challenging global environment and heightened uncertainty. Thus, the MPC felt that it is imperative to continue to stimulate domestic private consumption and investment through the policy levers to step up the growth momentum. మూడోసారి రెపో రేటును తగ్గించింది ఆర్బీఐ. 50 బేసిస్ పాయింట్ల మేర తగ్గించారు. 6 నుంచి 5.50% రెపో రేటు దిగి వచ్చింది. ఫిబ్రవరి ఏప్రిల్లోనూ కీలక వడ్డీ రేట్లను 25 బేసిస్ పాయింట్ల మేర తగ్గించింది. ఈ మేరకు ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా ప్రకటించారు. మూడోసారి రెపో రేటును తగ్గించింది ఆర్బీఐ. 50 బేసిస్ పాయింట్ల మేర తగ్గించారు. 6 నుంచి 5.50% రెపో రేటు దిగి వచ్చింది. ఫిబ్రవరి ఏప్రిల్ నెలలోనూ కీలక వడ్డీ రేట్లను 25 బేసిస్ పాయింట్ల మేర తగ్గించింది. ఈ మేరకు ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా ప్రకటన చేశారు. మూడోసారి రెపో రేటును తగ్గించింది ఆర్బీఐ. 50 బేసిస్ పాయింట్ల మేర తగ్గించారు. 6 నుంచి 5.50% రెపో రేటు దిగి వచ్చింది. ఫిబ్రవరి ఏప్రిల్లోనూ కీలక వడ్డీ రేట్లను 25 బేసిస్ పాయింట్ల మేర తగ్గించింది. ఈ మేరకు ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా ప్రకటించారు. మూడోసారి రెపో రేటును తగ్గించింది ఆర్బీఐ. 50 బేసిస్ పాయింట్ల మేర తగ్గించారు. 6 నుంచి 5.50% రెపో రేటు దిగి వచ్చింది. ఫిబ్రవరి ఏప్రిల్లోనూ కీలక వడ్డీ రేట్లను 25 బేసిస్ పాయింట్ల మేర తగ్గించింది. ఈ మేరకు ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా ప్రకటించారు. The Monetary Policy Committee met on the 4th, 5th and 6th of June, that is today, to deliberate and decide on the policy repo rate. And after a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the economic outlook ahead, the MPC decided to reduce, which is widely expected, the policy repo rate under the liquidity adjustment facility by 50 basis points to 5.5%. I repeat, the reduction recommended by the MPC is for 50 basis points to 5.5%. This is with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility rate, which is the STF rate, shall stand adjusted to 5.25%. And the marginal standing facility MSF rate and the bank rate shall stand adjusted to 5.75%. I shall now briefly set out the rationale for these decisions. Inflation has softened significantly over the last 6 months
from above the tolerance band in October 2024. రైట్, దీనిపై డీటెయిల్స్ అందించడానికి నరేందర్ లైవ్ లో ఉన్నారు. డీటెయిల్స్ అడిగి తెలుసుకుందాం. నరేందర్, ఏంటి అప్డేట్స్? కావచ్చు, ఇటు ట్రంప్ వేస్తున్న టారిఫ్ల వల్ల ఆర్బీఐ అయితే కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆర్బీఐ గవర్నర్గా సంజీవ్ మల్హోత్రా ఛార్జ్ తీసుకున్న తర్వాత వరుసగా 3 సార్లు రెపో రేట్ని తగ్గించింది. ఈ ఇయర్లో ఫిబ్రవరిలో భేటీ అయిన సంజయ్ మల్హోత్రా 25 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించాడు. అదేవిధంగా ఏప్రిల్లో కూడా 25 పాయింట్లు తగ్గించి ప్రజలపై కీలక భారాన్ని అయితే తగ్గించాడని చెప్పొచ్చు. ఈ రోజు కూడా అంటే గత 3 రోజుల్లో కూడా ద్రవ్య విధాన కమిటీ సమావేశం జరుగుతుంది. ఈ సమావేశంలో కూడా కీలక నిర్ణయం అయితే ఆర్బీఐ తీసుకుంది. రెపో రేటుని 50 పాయింట్ల బేసిస్ని తగ్గిస్తూ ఈ రోజు అయితే కీలకంగా అనౌన్స్ చేశారు. అయితే దీనివల్ల ఆర్బీఐ నుంచి లోన్ తీసుకునే ప్రైవేట్ బ్యాంకులు కావచ్చు, వాణిజ్య బ్యాంకులకు కావచ్చు వడ్డీ రేటు తగ్గుతుంది. దాంతోపాటు ఇండైరెక్ట్గా డైరెక్ట్గా కస్టమర్కి మీద కూడా ఎఫెక్ట్ అయితే కనిపిస్తుంది. అంటే చాలామందికి అయితే వడ్డీ భారం తగ్గే అవకాశం అవుతుంది. ఇటు గృహ రుణాలు కావచ్చు, కార్ లోన్స్ కావచ్చు, వ్యక్తిగత రుణాలు తీసుకునే వాళ్ళకి భారీ మొత్తంలో అంటే ఇంట్రెస్ట్ అయితే తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఇది కేవలం అంటే మన భారత్లో మనీ సర్క్యులేషన్ కావచ్చు, ప్రజల్లో ఈ మనీ సర్క్యులేషన్ తీసుకొచ్చేందుకు ఆర్బీఐ కీలక నిర్ణయాలు అయితే తీసుకుంటూనే ఉంది. సంజయ్ మల్హోత్రా ఆర్బీఐ గవర్నర్గా ఛార్జ్ డిసెంబర్లో తీసుకుంటే లాస్ట్ ఇయర్, ఆ తర్వాత కీలక నిర్ణయాలు అయితే తీసుకుంటూనే ఉన్నాడు. వరుసగా 3 సార్లు ఈ రెపో రేట్ని తగ్గించాడు. దీనివల్ల దాదాపుగా 50 కోట్ల మందికి కూడా లోన్ భారం తగ్గే అవకాశం అవుతుంది. మనం కొన్ని పిక్చర్ చూసుకున్నట్టయితే ఇంతకుముందుకు 6.25 వసూలు చేసేది. అంటే రెపో రేట్ని ఫిబ్రవరికి ముందు 6.50 వడ్డీ రేట్ని వసూలు చేస్తే ఫిబ్రవరిలో 25 బేసిస్ పాయింట్లు అయితే తగ్గించింది. దాంతో అది 6.25కి తగ్గింది. తర్వాత ఏప్రిల్లో కూడా 3 రోజుల పాటు జరిగిన మీటింగ్లో 25 బేసిస్ పాయింట్లను తీసుకోవడం వల్ల మరోసారి 6కు తీసుకొచ్చారు. అయితే ఈరోజు అనౌన్స్ చేసిన ఈ వడ్డీ రేట్ల విధానం వల్ల 6 నుంచి వెళ్ళి 5.5 మాత్రమే ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. దీంతో ఆర్బీఐ నుంచి అయితే ఏ బ్యాంకులు, వాణిజ్య బ్యాంకులు కావచ్చు, ప్రైవేట్ బ్యాంకులు కావచ్చు లోన్ తీసుకుంటాయో వాళ్ళ మీద భారం తగ్గుతుంది. ఆ భారం వల్ల ఇటు ఈ ప్రైవేట్ బ్యాంకులు కూడా ఆయా బ్యాంకుల నుంచి వెళ్ళి గృహ రుణాలు కావచ్చు, కార్ లోన్ కావచ్చు, వ్యక్తిగత రుణాలు తీసుకున్న వాళ్ళకి వడ్డీ తగ్గించే అవకాశం అవుతుంది. అయితే దీంట్లో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ మీద లోన్ తీసుకున్న వాళ్ళకైతే ఎలాంటి మార్పు ఉండదు. కేవలం రెగ్యులర్ లోన్స్ తీసుకున్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఇది బెనిఫిషియల్ ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టయితే ఒక 50 లక్షల లోను గృహ రుణాల మీద ఒక 50 లక్షల లోన్ తీసుకుంటే వాళ్ళు దాదాపుగా నెలకి ఈఎంఐ 30 to 40,000 పెట్టుకుంటే వాళ్ళకి ఇంతకుముందుకు 39 to 40,000 ఛార్జ్ అవుతుంటే ఇప్పుడు ఈ 50 పాయింట్ల బేసిస్ తగ్గించడం వల్ల 1600 నుంచి 1700 వడ్డీ రేట్ అయితే తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఓవరాల్గా ఏడాదికి అయితే ఒక 15,000 వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంది. చంద్రిక.